بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فرات کے جن دشمنوں کو عبرتناک سزائیں دینی ہیں ان میں اسرائیلی آرمی کا ایک اعلیٰ افسر بھی ہے۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہاں جو معلوم ہوگا اور اس کے خلاف جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں بھی آپ کو آ کر بتاؤں گا، پھر آپ کے مشورے کے مطابق اسے اس کے بدترین انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ اسرائیلی آرمی کے ایک کرنل کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ فرات کی لاش کو ضائع کرنے اور اسے ناقابل شناخت بنا دینے کی سازش میں وہ کرنل بھی شریک رہا تھا۔ بے باک نے اس بار سوچا کہ اس دشمن کو فوراً موت کی سزا نہ دے، بلکہ اسے ایسی اذیتوں میں مبتلا کرے کہ وہ ہمیشہ موت کی بھیک مانگتا رہے۔ اس کرنل کا ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی تھی۔ بیٹا بھی آرمی میں ایک جونیئر افسر تھا۔ بیٹی جوان اور خوبصورت تھی مگر دماغی مریضہ تھی۔ کرنل اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے ذہنی امراض کے ماہرین سے اس کا علاج کروایا تھا۔ کسی حد تک اس کی دماغی کمزوری ختم ہو گئی تھی۔ وہ عام حالات میں نارمل رہنے لگی تھی، لیکن کبھی کبھی اب نارمل ہو کر بہت ہی خطرناک ہو جایا کرتی تھی۔ کرنل اس کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک بار اس نے اب نارمل ہو کر گھر کے ایک ملازم کو گولی مار دی تھی۔ کیونکہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ ایک ذہنی مریضہ ہے، اس لیے اسے سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ اسے پاگل خانے میں رکھا جائے، کبھی اسے احاطے سے باہر جانے نہیں دیا جائے۔ کرنل نے ڈاکٹرز کی حمایت اور اپنے ذرائع استعمال کیے اور یہ اجازت حاصل کر لی کہ وہ اسے اپنے بنگلے کی چار دیواری میں قیدی بنا کر رکھے گا۔ وہاں مسلح گارڈز ہوں گے اور وہ کبھی باہر نہیں نکلا کرے گی۔ اس بنگلے کے احاطے میں ایک وسیع و عریض انیکسی میں اسے قیدی بنا کر رکھا جاتا تھا۔ بے باک کرنل کے ذریعے اس کے بیٹے ڈینی اور اس کی بیٹی ڈیلائلا کے اندر پہنچ گیا۔ ان کے خیالات پڑھنے لگا، پھر اس نے میرے پاس آ کر ان کے حالات بیان کیے۔ میں نے کہا ڈیلائلا کی ذہنی حالت بتاتی ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے تو وہ پوری طرح نارمل ہو جائے گی۔ جی ہاں، میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں۔ اس کے باپ سے ہماری بدترین دشمنی ہے، لیکن ہم اس کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ڈیلائلا کا علاج ہو جائے۔ بے شک تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ ویسے میں کل صبح لندن آ رہی ہوں، وہیں کچھ عرصے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ تو آپ بہت ہی اچھی خبر سنا رہی ہیں۔ میں اپنی ماما کے سائے میں رہ کر اور زیادہ توجہ سے کام کروں گا۔ وہاں یوکے میں بھی فرات کا ایک دشمن ہے، میں اس سے نمٹنا چاہتی ہوں اور میں اس مرحلے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تم کتنے معاذوں پر کام کرو گے؟ ادھر ماسٹر کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہو، دوسری طرف کرنل کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے والے ہو، اور پھر اس کی بیٹی کا علاج بھی کرنا چاہتے ہو۔ ماما آپ میرے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گی، آپ کو ایک خیال خوانی کرنے والے کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ ایسے وقت میں ہی آپ کے قریب رہوں گا، میں ہی آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ میں جب مناسب سمجھوں گی تم سے کام لوں گی، ورنہ تم اپنے معاملات میں مصروف رہو گے۔ ہمارے پاس خیال خوانی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، تمہیں ان دونوں محاذوں پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ کرنل کی بیٹی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ باپ اور بھائی سے نفرت کرتی ہے۔ اس بات کا غصہ ہے کہ وہ اسے قیدی بنا کر رکھتے ہیں۔ وہ دونوں کبھی اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا چاہتے تھے، وہ انکار کر دیتی تھی۔ انیکسی کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی، انہیں اندر آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ صبح شام کتابیں پڑھتی یا ٹی وی کے ذریعے باہر کی دنیا کو دیکھا کرتی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ وقت گزارنے والا نہیں تھا۔ جب وہ گھبرا جاتی تو دیواروں سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ اس وقت بھی ایک دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے یہ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ کب تک ایسی زندگی گزارتی رہوں گی۔ ڈنر کا وقت ہو رہا ہے، ابھی کوئی بھی دروازہ کھول کر میرے لیے کھانا لائے گا تو میں یہ کانچ کا گلدان اس کے سر پر دے ماروں گی۔ میں بہت پہلے ایک ملازم کو قتل کر چکی ہوں، اب یہاں آنے والے گارڈز کو بھی ختم کر دوں گی۔ بے باک نے اس کے اندر کہا، نہیں ڈیلائلا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قریب اس کے اندر کوئی آ گیا ہو اور اسے مخاطب کر رہا ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ ابھی کون بول رہا تھا؟ بے باک نے کہا، میں ایک فرشتہ ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اور تم اتنا تو سمجھتی ہی ہو کہ فرشتے نظر نہیں آتے۔ وہ دیوار کو گور کر بولی، میں ایسے فرشتے کا کیا کروں جو مجھے نظر نہیں آئے گا، میرے ساتھ وقت نہیں گزارے گا اور میں تنہائی کے عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ میری آمد کا فائدہ یہ ہے کہ جلد ہی تمہیں دل و جان سے چاہنے والا ایک لائف پارٹنر تمہاری زندگی میں آئے گا۔ کوئی نہیں آئے گا، سب مجھے خطرناک پاگل سمجھ کر دور بھاگتے رہیں گے۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اگر تم میری ایک بات مانو گی تو کوئی تمہیں کبھی پاگل نہیں کہے گا۔ تم کون سی بات منوانا چاہتے ہو؟ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم غصے کو برداشت نہیں کرتی اور اس انتہا کو پہنچ جاتی ہو کہ کسی کو مارنے پیٹنے کے بعد ہی تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ ابھی وہ میرے گارڈ میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئیں گے، میں اس کے ساتھ یہی سلوک کروں گی۔ ایسا نہیں کرو گی؟ وہ پاؤں پٹک کر بولی، کروں گی۔ پولیس فرشتے کی بات مان لو، مجھ سے دوستی کر کے تم ساری دنیا سے اپنی باتیں منوا سکو گی۔ تم مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہو؟
गुस्सा करना छोड़ दो, ये साबित करो कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता है, और जब ये साबित करती रहोगी, कभी किसी पर हमला नहीं करोगी, हमेशा हंसती बोलती रहोगी, तो सभी ये तस्लीम करेंगे कि तुम खतरनाक पागल नहीं रही हो, बल्कि थोड़ी सी भी एबनॉर्मल नहीं हो। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने एकदम से घूर कर दरवाजे की तरफ देखा। बेबाक ने कहा, देखो, अपने आप को काबू में रखो और नॉर्मल रहकर दरवाजा खोलो। लेकिन वो गुस्से से पांव पटकती हुई दरवाजे के पास पहुंची। उसे खोलकर देखा तो एक मुसल्लह गार्ड एक मुलाजिम के साथ आया था। उसके लिए रात का खाना एक ट्राली में लाया था। उसने बड़ी शराफत से उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। एक तरफ हटकर कांच के गुलदान की तरफ देखने लगी। उसका दिमाग शिद्दत से ये मुतालबा कर रहा था कि फौरन ही गुलदान उठाकर पीछे से उस गार्ड पर हमला करे, और बेबाक कह रहा था कि मैं एक फरिश्ता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, तुम्हें एक नॉर्मल लड़की बनाऊंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकोगी जैसा अभी करना चाहती हो। वो महसूस कर रही थी कि उसके अंदर का गुस्सा कुछ कम हो रहा है। इसके बावजूद उसने उस गुलदान को उठाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त वो मुसल्लह गार्ड मुलाजिम के साथ वापस जा रहा था। वो उसके हाथों में गुलदान देखते हुए बोला, मिस, ये टूट जाएगा, बहुत ही नाजुक है, इसे उसकी जगह वापस रख दें। वो गुलदान फेंक कर उसे मारना चाहती थी, लेकिन बेबाक ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। वो खामोशी से पलटकर उसे उसकी जगह रखने लगी। जब उसने पलटकर देखा तो वो मुलाजिम और गार्ड वहां से जा चुके थे। वो गुस्से से पांव पटकती हुई दरवाजे पर गई। उस पर हमला ना करने का गुस्सा था। अब वो उसे गालियां देना चाहती थी, लेकिन बेबाक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो दरवाजे को अंदर से बंद करके वापस खाने की ट्राली के पास आ गई। वो बड़े प्यार से उसके जहन को थपक रहा था, समझा रहा था, गुस्सा थूक दो, देखो कितनी अच्छी बात हो गई, तुमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। प्लीज अपने अंदर झांक कर देखो और समझो कि तुम असल में चाहती क्या हो। तुम फरिश्ता हो, तुम जानते होगे। बताओ मैं क्या चाहती हूँ। यही कि तुम सबसे ज्यादा नुमाया रहना चाहती हो। सबसे बदतर, सबसे नुमाया रहने के लिए तुम्हारे पास कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं है, इसलिए तुम गुस्से के जरिए अपने आप को मनवाना चाहती हो। हाँ, शायद यही बात है। बहरहाल मैं किसी भी तरह खुद को मनवा तो रही हूँ। सभी मेरे लिए फिक्रमंद रहते हैं, मुझे अहमियत देते हैं और दिन रात मेरी हिफाजत करते रहते हैं। वो तुम्हारी नहीं, अपनी हिफाजत की फिक्र में रहते हैं, इसीलिए तुम्हें कैदी बनाकर रखते हैं। मैं बताऊं किस तरह एक लड़की दूसरों से बरतर और नुमाया होती है। उसने पूछा, किस तरह होती है? किसी लड़की की जिंदगी में कोई चाहने वाला आता है, वो उसे मोहब्बत देता है और उसे इतने प्यार से अपने दिल में बिठाता है कि सारी दुनिया बड़े रश्क और हसद से उसे देखती है। वो बड़ी हसरत से सुन रही थी और ख्याल में तक रही थी। बेबाक उसकी बदलती हुई ज़हनी कैफियत को समझ रहा था और कह रहा था, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक जीवन साथी आएगा। तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हें सबसे ज्यादा दौलतमंद और तुम्हें सबसे ज्यादा चाही जाने वाली लड़की बनाकर रखेगा, तो सभी तुम्हें देखकर रश करेंगे। क्या सच मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा चाहने वाला आएगा? जरूर आएगा, मुझ पर भरोसा करो और वादा करो आइंदा गुस्से को काबू में रखोगी, अपने अंदर जबरो तशद्दुद के एहसासात को कुचलती रहोगी और यकीन के साथ ही सोचती रहोगी कि तुम नॉर्मल रहकर एक ऐसे खूबसूरत और स्मार्ट जीवन साथी को हासिल करोगी जो तुम्हें सबसे बरतर और नुमाया रखेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और अपने अंदर गुस्से को कुचलती रहूंगी। शाबाश, अब वहाँ आराम से बैठकर खाना शुरू करो। वो खाना शुरू करते हुए बोली, मिस्टर फरिश्ता, मैं खतरनाक हद तक एबनॉर्मल जरूर हो जाती हूँ, लेकिन नादान और कुन ज़हन नहीं हूँ। मैंने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। फरहाद और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुनती रहती हूँ। बेशक तुम तालीम याफ्ता और ज़हीन हो, यहाँ तन्हाई में किताबें पढ़ती रहती हो। फरिश्ता बनकर आने वाले, इस वक्त तुम भी ख्याल खानी के जरिए मेरे अंदर बोल रहे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बेबाक ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई ज़हीन हो, खूब समझ रही हो। सिर्फ तुम्हारी इस दिमागी कमजोरी ने तुम्हें एबनॉर्मल बना दिया है। मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। तुम्हें एक ही दिमागी कमजोरी है, उसे खत्म करता रहूंगा। इंशाल्लाह तुम जल्द ही एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगोगी। तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या वही खूबरू और स्मार्ट जवान हो जो मुझे नुमाया मुकाम देगा और सबसे बरतर रखेगा? नहीं, तुम एक फूल की तरह अपने प्यार के गुलदान में सजाने वाला वो कोई और होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा मौलिज हूँ। मेरे मौलिज, मेरे मसीहा क्यों बन रहे हो? मुझसे क्या हमदर्दी है? मुझसे ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ। न मैं तुमसे कभी मिलूंगा और ना ही कभी नजर आऊंगा। एक मसीहा बनकर तुम्हारे अंदर आया हूँ। तुम्हारा इलाज होता रहेगा। मैं इसी वक्त वापस जाऊंगा जब तुम नॉर्मल हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी में वो प्यार करने वाला आ जाएगा। तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? इतना तो समझ गई हूँ कि तुम एक मुसलमान हो। बेबाक ने हैरानी से पूछा, ये तुमने कैसे समझ लिया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बातों के दौरान इंशाल्लाह कहा था और ऐसा कोई मुसलमान ही कहता है। वाकई तुम ज़हीन हो, और चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारा ताल्लुक फरहाद की फैमिली से और बाबा साहब के दायरे से है। फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस इदारे में दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले हैं।
ज़्यादा कुछ नहीं जानती, डैडी से सुनती रहती हूँ। वो फरहाद की ज़िंदगी और इसकी मौत के बाद भी परेशान रहते हैं। तुम्हें उनकी परेशानियों की वजूहात भी मालूम होगी। एक ही वजह है और वो है दुश्मनी। एक बार जब मैं पूरी तरह से नॉर्मल थी तो मैंने डैडी से कहा था, आप ऐसे शख्स से क्यों दुश्मनी मोल लेते हैं जो खुद को एक मुद्दत से नाकाबिले शिकस्त साबित करता आ रहा है। फिर तुम्हारे डैडी ने क्या जवाब दिया, यही कि मुसलमान और यहूदी नदी के दो किनारे हैं, ये एक नहीं हो सकते, हम हमेशा आग और पानी बनकर रहेंगे। तुम्हारे डैडी गलत कहते हैं, वरना इंसान इंसान का दोस्त बनकर रह सकता है। अगर फरहाद से इसलिए दुश्मनी रही थी कि वो मुसलमान है, तो फिर अल्पा तो कट्टर यहूदी थी। वो अपनी इसराइली कौम और वतन की भरपूर हिफाजत करती थी। टेलीपैथी के जरिए उसने फरहाद और बाबा साहब के इदारे से मुखालफतें मोल ली थी। वो टेलीपैथी के जरिए हमेशा अपने वतन और अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देती रही थी। इसके बावजूद तुम्हारे डैडी और दूसरे अकाबरीन ने उसके खिलाफ साजिशें क्यों की, उसे अपना ही मुल्क छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर कर दिया। ये सियासत और ये साजिशें ना मेरी समझ में आती हैं और ना मैं समझना चाहती हूँ। ये देखकर इत्मीनान हो रहा है कि अभी इंसानियत जिंदा है और तुम एक मुसलमान होकर मुझ जैसी एक यहूदी लड़की का इलाज करने आए हो। डिलैला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़हीन हो। कोशिश करो कि मुझसे तावन करते हुए अपनी इस दिमागी कमजोरी को ख़त्म करोगी। फिर तुम्हें कोई कैदी बनाकर नहीं रखेगा। तुम खाने के बाद आराम करो, मैं फिर किसी वक्त आऊँगा। मेरे सोने से पहले जरूर आओ। तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है, मुझे हौसला मिल रहा है और यकीन हो रहा है कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। एक शर्त पर ही आऊंगा, मेरे आने तक तुम अपने दिमाग में ये बातें दोहराती रहोगी कि अब तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना है। तुम ऐसी मशकें करो कि तुम्हारे अंदर के मनफी ख्यालात खत्म होते रहें। जब कोई मनफी सोच नहीं होगी तो तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा। बेबाक उसके अंदर से निकल आया। उसने सोचा था कि डिलाला के जरिए उसके बाप की नींदें हराम कर देगा, लेकिन अब वो बेटी को बाप के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। उसे इस मामले से बिल्कुल अलग रखकर उसका इलाज करना चाहता था। वो कर्नल के दिमाग में आ गया। इस वक्त वो अपने बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर था। वो खाने के दौरान में बातें कर रहे थे। डैनी कह रहा था, कल आपका बर्थडे है। हम हर साल बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं। तमाम इसराइली हुकाम और आर्मी के आला अफसरान आपको विश करने आते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं हो सकेगा। आर्मी के जवान आपको सख्त निगरानी में रखते हैं। ये नहीं चाहते कि फरहाद की आत्मा किसी को भी आलाकार बनाकर आपके पास चली आए। कर्नल ने कहा, अब से पहले जितने अफराद मारे गए हैं उनके चारों तरफ भी ऐसे ही सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला। वो कमबख्त तो मौत की तरह अटल है। जब कह देता है तो किसी न किसी तरह अपने शिकार को मौत के घाट उतार ही देता है। बेशक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम योगा के माहिर नहीं हैं और बाहर जो पहरा दे रहे हैं उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो गूंगे बनकर रहें और किसी से कोई बात ना करें। इतनी एहतियात के बावजूद वो किसी न किसी के दिमाग में घुस आता है। ऐसे ही वक्त आर्मी का एक मेजर और कैप्टन वहाँ आए। उन्होंने कहा, सर हम दोनों योगा के माहिर हैं। कल आपका बर्थडे है और अब से 2 घंटे बाद 12 बजते ही आपकी पैदाइश का दिन शुरू हो जाएगा। हम आपके साथ सुबह तक रहेंगे। हमारे जाने के बाद 2 और योगा के माहिर यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि वो यहाँ किसी के भी अंदर पहुँचकर आपको नुकसान ना पहुँचाए। डैनी ने योगा जानने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके आने से हमारी हिम्मत बढ़ गई है। यकीन हो रहा है कि फरहाद कामयाब नहीं हो सकेगा। आप भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाएं। मेजर ने कहा, हम खा पी कर आए हैं, सिर्फ काफ़ी पियेंगे। उनके लिए काफ़ी का ऑर्डर दिया गया। ऐसे वक्त फ़ोन का बजर सुनाई दिया। कर्नल ने नंबर पढ़ते हुए कहा, अनेक्सी से डिलाइला का फ़ोन है। उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाते हुए कहा, हेलो बेटी, क्या रात का खाना खा चुकी हो? वो तो मैं खा चुकी हूँ। ये बताएं कब तक यहाँ एक कैदी बनकर रहूंगी? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अब नॉर्मल होती जा रही हूँ। मेरी जान, मेरी बेटी, मैं कैसे यकीन करूँ कि बाहर आने के बाद तुम अब नॉर्मल नहीं होगी? अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? बात असल में ये है कि मेरे पास अभी एक टेलीपैथी जानने वाला आया था। उसने चौंक कर मेजर और कैप्टन को देखा, फिर उसकी बात को दोहराते हुए कहा, क्या कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे अंदर आया था? वो कौन था? क्या कह रहा था? आप परेशान ना हो, वो मेरा इलाज करने आया है और हमेशा मेरे पास आता रहेगा। वो बहुत अच्छा है। उसके आने के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी हूँ। कर्नल ने झुंझुलाकर कहा, वो इलाज करने नहीं, दुश्मनी करने आया है। क्या तुम जानती हो वो कौन है? क्या तुमने उसका नाम पूछा है, उसकी हिस्ट्री मालूम की है? एक मसीहा की हिस्ट्री या नाम मालूम करना जरूरी नहीं है। वो सिद्के दिल से इलाज करने आया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। जब से वो आया है मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। इधर कर्नल जो कुछ कह रहा था उससे मेजर और कैप्टन ने अंदाजा कर लिया था कि टेलीपैथी का खेल शुरू हो चुका है। फरहाद की आत्मा उसकी बेटी के जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहती है। कर्नल ने झुंझुलाकर फोन पर कहा, तुम मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दो। क्या तुमने ये मालूम नहीं किया कि वो कौन है?
مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر غصہ آئے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور جب وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والا ہے تو یقیناً اس کا تعلق فرحات کی فیملی سے اور بابا صاحب کے ادارے سے ہوگا۔ او گاڈ، ایک نارمل رہ کر پہلے ہی کیا کم مصیبتیں پیدا کر رہی تھی کہ اب ایک دشمن کو دوست اور مسیحا بنا رہی ہو۔ وہ بھی باغ کی مرضی کے مطابق بولی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو میرے ذریعے آپ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ نے تو مجھے قیدی بنا کر رکھا ہے، نہ میں یہاں سے باہر نکلوں گی نہ وہ میرے ذریعے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ تمہارے ذریعے فون پر میری آواز سن کر میرے دماغ میں آ سکتا ہے۔ ڈیڈی کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں اور خود عقل سے خالی ہو رہے ہیں۔ وہ تو نہ جانے کب سے دوسرے آرمی والوں کے ذریعے آپ کی آوازیں سنتا آیا ہوگا۔ وہ اب تک پہنچنے کے لیے مجھے کبھی بیساکھی نہیں بنائے گا۔ وہ سچے دل سے میرا علاج کرنے آیا ہے اور میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ وہ غصے سے بولا، عزت کرتی ہو تو کرتی رہو، مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں بڑی حد تک نارمل ہو رہی ہوں۔ اگر وہ میرے پاس آتا جاتا رہا تو جلد ہی مجھے اس قید خانے سے نجات مل جائے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا علاج ہو رہا ہے، میں نارمل ہو رہی ہوں تو آپ سن کر خوش ہوں گے، لیکن افسوس۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کرنل نے اپنے فون کو دیکھا، پھر اسے آف کرتے ہوئے پریشانی سے بولا، میری بیٹی کے پاس جو خیال خوانی کرنے والا آیا ہے وہ مسلمان ہے، میں یقین سے کہتا ہوں وہ فرحاد ہوگا۔ میجر نے کہا، بے شک، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ کم وقت مسیحا بن کر آپ کی بیٹی کے پاس آیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم سب محتاط رہیں گے۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار تو نہیں ہے؟ کرنل نے کہا، میں نے اور میرے بیٹے نے اس بنگلے سے تمام ہتھیار غائب کر دیے ہیں، ہمارے کسی کمرے میں ایک چھوٹا سا چاقو تک نہیں ہے۔ یہی ہونا چاہیے، وہ آپ کے اندر گھس کر کسی بھی ہتھیار کے ذریعے آپ کو خودکشی پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ کرنل تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ایک بات ضرور ہے، وہ ابھی تک میرے دماغ میں نہیں آیا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا، اور میرے دماغ میں بھی نہیں آیا ہے، میں نے اپنے اندر کبھی اس کی آواز نہیں سنی، جبکہ وہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ کرنل نے کہا، میجر، کیا اس سلسلے میں اسے کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی؟ میجر نے کہا، پتہ نہیں اس کی آتما کس کے جسم میں داخل ہوئی ہے، جس کے اندر بھی گئی ہے، وہ دماغی طور پر فرحات کی طرح مستحکم ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً اسے آپ کے اندر پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہوگی۔ کرنل کے بیٹے نے کہا، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں ایسا ہی ہو، وہ کبھی ہمارے اندر نہ آ سکے۔ وہ باتوں میں مصروف تھے، اسی وقت کرنل کے فون کا الارم بولنے لگا۔ ڈینی مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک 12 بجے ہیں، میں نے یہ الارم لگا رکھا تھا تاکہ ڈیڈی کی پیدائش کا دن شروع ہوتے ہی ہمیں خبر ہو جائے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیڈی۔ میجر اور کیپٹن بھی اسے 50ویں سالگرہ کی مبارکباد دینے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا، مبارکباد ایسے نہیں دی جائے گی، میں نے ڈیڈی کے بیڈ روم میں برتھ ڈے کیک رکھا ہے، یہ بھی کیک کاٹیں گے، ہم سب کو کھلائیں گے اور ہم سے مبارکباد وصول کریں گے۔ وہ سب وہاں سے اٹھنے لگے۔ وہ بولا، جسٹ اے منٹ، پہلے میں ڈیڈ کے کمرے میں جاتا ہوں، موم بتیاں روشن کرنے کے بعد آپ سب کو اندر بلاؤں گا۔ کیپٹن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ اپنے ڈیڈی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر رہے۔ وہ وہاں سے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ پھر وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ 15 منٹ کے بعد کرنل نے ذرا پریشان ہو کر کہا، یہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کے دروازے پر آئے تو اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پھولا ہوا غبارہ تھا۔ وہ بولا، سوری ڈیڈ، میں غبارے پھلا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اندر آ جائیں۔ انہوں نے اندر آ کر دیکھا، ایک طرف بڑا سا برتھ ڈے کیک رکھا ہوا تھا اور بیڈ پر کتنے ہی پھولے ہوئے غبارے رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب مسکرانے لگے۔ میجر نے پوچھا، تم نے ہیپی برتھ ڈے نہیں لکھا؟ ہاں لکھا ہے، ادھر دیکھیں۔ اس نے ایک دیوار کے سمت اشارہ کیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو ایک دم سے چونک گئے۔ وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، میں اپنے جسم اور دماغ کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک چلا آیا ہوں۔ کرنل کے دماغ کو ایک زبردست جھٹکا پہنچا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ گرنے ہی والا تھا کہ میجر نے اسے سنبھال لیا۔ بیٹے نے وہ تحریر پڑھنے کے بعد شدید حیرانی سے کہا، یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے تو یہاں ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈیڈی لکھا تھا۔ وہ سب پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن نے پوچھا، کیا آپ نے اسی دیوار پر اسی جگہ لکھا تھا؟ بالکل، میں نے مارکر سے اسی دیوار پر ٹھیک اسی جگہ لکھا تھا۔ جو لکھا تھا وہ نہیں ہے، جو نہیں لکھا تھا وہ دکھائی دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میجر نے کہا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس نے ضرور تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور تم غائب دماغ رہ کر ہی لکھتے چلے گئے جو وہ چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا، مجھے پتا کیوں نہیں چلا، وہ میرے دماغ میں آیا اور چلا گیا، مجھے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا، میں یہ کیسے لکھ سکتا ہوں، میں تو اپنے ڈیڈ کی لمبی عمر چاہتا ہوں۔ کرنل نے میجر کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو چیک کرو، وہ اسے اعلی بنا کر اس کے لباس میں کوئی ہتھیار چھپا سکتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ کیپٹن نے اس کی جامہ تلاشی لی لیکن کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔
तब डैनी ने अचानक ही कहका लगाया। वो सब उसे सवाली नजरों से देखने लगे। वो बोला, मेरी तलाशी क्या लेते हो? डैड के तकिए के नीचे देखो। मेजर ने लपक कर उस तकिए को उठाया तो वहाँ एक रिवॉल्वर रखा हुआ था। मेजर ने हैरानी से पूछा, डैनी ये हथियार तुमने यहाँ रखा है? वो बोला, अभी कोई सवाल ना करो, अलमारी खोल कर देखो। मेजर ने फौरन ही अलमारी को खोला। डैनी ने कहा, अब दराज को खोलो। कर्नल बुरी तरह सहमा हुआ था। फटी फटी आंखों से कभी बेटे को और कभी मेजर को देख रहा था। उसने दराज को खोला तो वहाँ एक भरा हुआ पिस्तौल रखा था। बेबाक मोमेन की मर्जी के मुताबिक डैनी ने कहा, इस घर को हथियारों से खाली कर दिया गया था, लेकिन तुम जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ कोई ना कोई हथियार जरूर मिलेगा, और फिर इधर उधर देखने की जरूरत क्या है? जरा मेरे डैड की भी तो तलाशी लो। कर्नल ने बढ़ाकर अपने आप को टटोला। पूरे लिबास पर हाथ फेरते ही एकदम से चौंक गया। अंदर हाथ डाला तो एक चाकू बरामद हुआ। उसने शदीद हैरानी से कहा, ये मेरे लिबास में कहाँ से आ गया? मैंने इसे नहीं रखा था, ये कैसे आ गया? मेजर ने उसके हाथ से चाकू लेते हुए कहा, आप आराम से यहाँ बैठ जाएं, बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या बात समझ में आई है? यही कि वो हमारे हिफाजती इंतजामात का मजाक उड़ा रहा है। बाहर हमने मुसल्लह गार्ड्स का सख्त पहरा रखा है। इस मकान को हथियारों से खाली कर दिया था। इसके बावजूद वो आप दोनों के अंदर आता रहा था और गायब दिमाग बनाकर आप ही के जरिए यहाँ जगह जगह हथियार छुपाता रहा था। हत्ता कि आपने ये चाकू खुद अपने लिबास में छुपाया और आपको खबर भी ना हो सकी। कर्नल को हर तरफ मौत दिखाई दे रही थी। वो बड़ी बेबसी से बोला, जब वो हमारे अंदर आ सकता है, हमें गायब दिमाग बनाकर हथियार यहाँ रख सकता है, तो किसी भी वक्त बड़ी आसानी से मुझे मार सकता था। फिर उसने अब तक मुझे हलाक क्यों नहीं किया? वो ये साबित कर रहा है कि आपकी जिंदगी उसकी एक चुटकी में है। वो किसी भी वक्त आपको मसल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, सिर्फ दहशत में मुब्तला कर रहा है। कर्नल ने तायद में सारी लाकर कहा, हाँ वो मुझे मार डालता तो मैं फौरन ही मर जाता, लेकिन वो मुझे जिंदा रखकर ज़हनी अजीज़तें दे रहा है, धीरे धीरे मारना चाहता है।